अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल इस वेले साडी 29वीं मजलिस है। इस तो पहले 28 मजलिसां साडियां हो चुकियां और 28 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा इनाम दी आयत नंबर 110 तक पढ़िया और अज इस वेले दी जिहड़ी मजलिस है इहदे विच असीं इंशाअल्लाह आयत नंबर 111 यानी सूरा इनाम दी आयत नंबर 111 तो शुरू करन लगे हैं। और मैं हुण जिहड़ी आयत तलावत कीती सी वो भी यही आयत है और मुख्तसर है कि सूरा इनाम दा मुतालिया हो रहा और सूरा इनाम दे बारे च और सूरा आराफ दे बारे च मैं ये दस चुकिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब दे विच यानी मक्के दे विच वही दे नज़ूल तो बाद तकरीबन 12-13 साल रहे ते जेड़े मक्के दे विच आखिरी 4 साल सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, जिहदे तो बाद फिर हिजरत कीती है, वो 4 साल है ये सूरतां नाज़िल होईयां और इन्हां दे विच यानी इस गल नूं जरा जहन च रखना कि दावत जिहड़ी है ना वो हुण भरपूर तौर ते मक्के वालियां नूं दित्ती जा चुकी है, मुशरिकीन मक्का नूं। और मुशरिकीन मक्का भी बड़े चंगी तरह समझ गया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी दावत दे रहा है अगर ये कामयाब हुंदी है ये साडा इथों वजूद ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो मुखालफत भी भरपूर कर रहा है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रद्द भी कर रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अल्लाह ताला की तरफों भी दो टोक बात आ रही है, हुज्जत कायम हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों चो इन्हां सूरतां दे विच हुज्जत कायम होने तो मुराद यह है कि कायम कर देती हुज्जत, क्योंकि हुज्जत कायम करने तो बाद अजाब आउंदा है। लिहाजा इन्हां दे विच हुज्जत जिहड़ी तमाम कर देती और इस तो बाद फिर अजाब दा सिलसिला सी और अजाब दा सिलसिला जिहड़ा उस सूरा इनफाल दे विच यानी बदर तो शुरू होया और तकमील हुई ओदी जाके सूरा तौबा दे 14 जिक्र है जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब दे हुक्मरान बन गए और अरब दे विचों मुशरिकीन दा वजूद इस तरह ख़त्म हो गया जिदा कदी नूह अलैहिस्सलाम दे तूफान दी शक्ल दे च या लूत अलैहिस्सलाम दी कौम दे उत्ते पत्थरां दी बारिश दी शक्ल च हो गया। बस फर्क सिर्फ इन्ना ही है
कि उत्थे पत्थरां दी बारिश हुई और किसी जगह तूफान आया और किसी जगह ते आंधी आई, किसी जगह ते कोई होर मामला अल्लाह ने किया। और इत्थे ये तफसील नाल गल्लां मैं पहले दस चुकिया, चूंकि नवीं मजलिस हुंदी है तो नवें बंदे भी विच हुंदे आ, उन्हां नूं पिछली गल दा पता नहीं हुंदा, तो फिर इस वास्ते मैं क्या थोड़ी बहुती गल कर लवां। तो ये अजाब अल्लाह ताला ने, वैसे पिछे असीं पढ़िया भी है कि अल्लाह अजाब आसमान तो भी दिंदा, जमीन तो भी दिंदा है और बंदियां दे हत्थों भी दिंदा है। जिद्दां तालूत जिहड़ा ਉਹਦੇ हथों जालूत नूं अजाब दिता, ਉਹਨੂੰ मटाया। और एक कुरान च दस्या अल्लाह ताला ने दूसरे सिपारे दे आखिर दे विच, लौला दफुल्लाह नासा बादहुम बिबाद लफसदतिल अर्द। ते इस तरह भी अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो बंदियां दे जरिए, ईमान वालियां दे जरिए जिहड़ा दूसरियां नूं अजाब दिंदा है। इत्थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और आप दे साथियों दे हथों ये अजाब आया वा। बस हुण आपां शुरू करन लगे हैं। फरमाया वलौला वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, ए मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर असीं इन्हां ते फरिश्ते भी नाज़ल कर दईए, ये वो जिद्दां पिछे गल्लां आ रही ना कि वो कहंदे आ जी तुसी इस तरह करो कि कोई फरिश्ता सानू नाज़ल फरिश्ता जिहड़ा ना वो दिखा दिओ, या तुसी आसमान ते चढ़ के दिखाओ, आसमान तो कोई निशानी लैके आओ। ये पिछली मजलिस च चीज़ां आ चुकियां और ये भी बात असी समझ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी दो टोक तो ये गल कह दी कि ए नबी, अगर तुसी कोई जमीन दे विच सुरंग ला सकते हो, आसमान ते चढ़ सकते हो और तुहाडी इस्तिताअत है तो निशानी विखा लिओ। इहदा मतलब की हुंदा है? इहदा मतलब है भी मेरा निशानी दिखाउण दा, इदां दा मोजज़ा दिखाउण दा कोई प्रोग्राम नहीं। ते ये हुण मन्नणगे तो ठीक है, नहीं तो अजाब भुगतणगे। आ हुण इत्थे उस ओही गल पस मंजर च है, वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर असीं इन्हां दे उत्ते फरिश्ते भी नाज़ल कर दईए, व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे उठ उठ के इन्हां नाल गल्लां करन, यानी वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मोजे, व हशरना अलैहिम कुल्ला शैन को बोला, और असीं इन्हां दे सामने हर शै लै आइए, यानी हर जो कहंदे निशानी पूरी कर दईए। मा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ईमान लियाउण वाले नहीं, इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, सिवाए दे कि अल्लाह ही चाहता होवे कि ये ईमान ले आउण। वरना इन्हां दी जिहड़ी सोच फिक्र है ओहदे मुताबिक नहीं। और ये मैं दस चुकिया कि मोजज़ियां दे बारे च भी फिर ये गल हो जाती है कि ਜਿਹੜੇ मोजे देख लैंदे सी, वो कहंदे सी साडे ते जादू कर दिता गया, साडी नज़र नूं बंद दिता गया। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन इन्हां दी अक्सरियत जिहड़ी है ना वो नादान है, जाहिल है। व कज़ालिका जअलना लिकुल्ल नबिय्यिन अदुव्व शयातीनल इंस वल जिन। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुहाडे नाल ही नहीं हो रहा, मतलब यह है कि इसे तरह असी हर नबी दे दुश्मन बनाए। अल्लाह कहंदा असी बनाए दुश्मन नबी दे शैतान, इंसानां विचों भी शैतान और जिन्नां विचों भी शैतान, यानी जेड़े शैतान दा काम करदे सीगे उन्हां नूं दुश्मन बनाया असी। ये क्यों अल्लाह ताला ने बनाया? असल दे विच अल्लाह ताला ने ये इस वास्ते बनाया कि खरा और खोटा अलहदा हो जावे। यानी एक है कि जेड़े ईमान लियाउंदे आ
ਅਗਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਆਸਾਨ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਹੀ ਬਾਦਹੁਮ ਇਲਾ ਬਾਦਿਨ ਜ਼ੁਖਰੁਫਲ ਕੌਲ ਗਰੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਮਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੁਕਾਵਟ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਊ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮਾ ਫਾਲੂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਵਤ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਜ਼ਰਹੁਮ ਵਮਾ ਯਫਤरून, ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਝੂਠ ਘੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵਾਲੇ ਤਸਕਾ ਇਲੈਹ ਅਫਇਦਤੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦਊ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਲਾਨਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਣ। ਵਾਲੇ ਯਕਤਾਰਿਫੂ ਮਾ ਹੁਮ ਮੁਕਤਾਰਿਫੂਨ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਕੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਫਾ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਅਬਤਗੀ ਹਕਮਾ, ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਸਬ ਮੰਨਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ आफा गैर अल्लाह अब्तगी हाकमा, क्या मैं अल्लाह तो अलावा किसी होर नूं हाकम मनना या मुनसब मनना। वह वल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, जदों कि उसने तुहाडी तरफ बिल्कुल वाज़े किताब नाज़िल कर दी है। यानी क्या अल्लाह की किताब तो बाद भी किसी होर दे मशवरे की या किसी होर दे फैसले की गुंजाइश रह जाती है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और जिन्हां लोगों नूं असीं किताब दिती है, यानी जिन्हां नूं असीं आम तौर पर अहले किताब कहने हैं, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ। यानी उन्होंने तो ये ते कोई शुबा नहीं ये हक ना होने ते। वतम्मत कलिमात रब्बिका सिद्कम व अदला, और पूरी होएगी तेरे रब दी बात, तेरे रब दा फैसला सच्चाई दे नाल और इंसाफ दे नाल। ला मुबद्दिल लिल कलिमात ही, और ओदे फैसलियां नूं ओदे फैसलियां नूं कोई बदलन वाला नहीं। वह समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वह इन तो ते अक्सर अमन फिल अर्द, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी मनन लगो या पिछे लागो जमीन दे उत्ते रहन वालियां दी अक्सरियत दे, युदिल्लू अन सबीलिल्लाह, ये तुहानू सीधे राह तो भटकाणगे। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, और अक्सरियत जिहड़ी है वो हक दे उत्ते नहीं चलदी बल्कि गुमान दे उत्ते चलदी है। ओनू पूरी तहकीक नहीं हुंदी, पूरी समझ नहीं हुंदी, बस एवें सुनिया सुनाइयां गल्लां ते। और ये समझ लो अजकल दे मुसलमान हक कुरान है, हकीकत कुरान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो ज्यादा जिहड़ी तुसीं ये समझ लो खैर दी हासिल करन दी जगह वो अल्लाह दी किताब है। फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, दूसरे नंबर ते क्या वा खैरल हदी हदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सब तो वड्डा खैर दा जिहड़ा खजाना है ओहदे तो मुसलमानां दी अक्सरियत महरूम है। भावें किसी फिरके दी होवे, बरेलवी होवे, देवबंदी होवे, अहले हदीस होवे। मैं कहना हुन्ना 1000 दे विचों 999 बंदे जिहड़े है ना उन्होंने सही तरीके नाल कुरान नहीं समझा हुंदा, किसी फिरके दा होवे। व इनहुम इल्ला यखरुसून, तो जदों कुरान नूं नहीं समझदे और या जेड़े भी लोग हकीकत नूं नहीं समझदे तो फिर वो जदों चल रहे हुंदे आ किसी ना किसी रस्ते ते ਉਹ फिर एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ अपना तसव्वुर ਹੁੰਦਾ ना ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਟਕਲ ਲਗਾਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, किताबां नूं मनण वाले, रसूल नूं मनण वाले, लेकिन इस दे बावजूद वो गुमराह करार पा रहा है क्योंकि वो अपनी किताब के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। और किताब जिहड़ी है उहदे च उन्होंने मिलावट कर ली सी। इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन यज़िल्लु अन सबीले, और बेशक है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा रब खूब जानदा कि केड़ा जेड़ा सीधे रस्ते तो भटकिया होया, सीधे रस्ते तो हट गया या हटिया होया। वह आलम बिल मुहतदीन, और वो इस गल नूं भी खूब जानदा कि केड़ा हदायत पाण वाला, केड़ा हदायत याफ्ता, केड़ा सीधी राह ते आ।
फाकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह अलैह, ते खाओ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਾਬਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਬਿਆਯਾਤ ਹੀ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬ ਹੁਣ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਆ। ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹਰਾਮ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਝਿਜਕ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। तो फरमाया इन कुंतुम बिआयात ही मोमिनीन, अगर तुसी ओदियां आयात ते ईमान रखदे हो ना तो फिर तो यह हलाल है। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह अलैह, तो की हो गया तुहानू कि तुसी वो चीज़ नहीं खांदे, या वो चीज़ जिहड़ी आ वो खाण दे विच तुहानू हिचकिचाहट हुंदी आ जिहदे उत्ते जिहड़ा ना अल्लाह दा नाम लिया गया। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਦ ਫਸਲਾ ਲਕੁਮ ਮਾ ਹਰਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹਰਾਮ ਆ। ਇਲਾ ਮਦ ਤੁਰਿਰਤੁਮ ਇਲਈ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਇन्ना कसीरा ला युदिल्लूना बेअहवाहिम बगैर इल्म, और बेशक बहुत ज्यादा लोग जेड़े है ना वो तो खुद अपनिया ख्वाहिशात की बुनियाद ते दूसरिया नूं भी गुमराह करते फिरदे आ। इन रब्बा का हुआ आलम बिल मोतदीन, और बेशक तुहाडा रब ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडा रब बहुत अच्छी तरह जानदा है कि किहड़े लोग आ जिहड़े अपनी हद तो अगे गुजर गए। वज़रू ज़ाहिर अल इस्म व बातिना, और छड़ दो ज़ाहरी गुनाह भी और लुक छुप के भी। इन लदीना यक्सिबून अल इस्म, और जेड़े लोग गुनाह कमांदे आ, सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तारिफून, ते अन करीब उन्हां नूं जो कुछ वो करते आ ओदी जजा या सजा मिलेगी। वला ताकुलून मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाह अलैह, और ना खाओ वो चीज़ जिहदे उत्ते अल्लाह ताला दा नाम नहीं लिया गया। व इन्नहु लफिस्क, और बेशक ये ते नापाक है, ये गुनाह। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम, और बेशक शैतान जेड़े अपने जेड़े उन्हां दे दोस्त है, मतलब यह है कि इंसानां विचों जेड़े शैतान नमा जेड़े लोग है
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਆ ਉਹ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੈ ਯੁਜਾਦਿਲੂਕੁਮ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੀਏ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਹਲਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਹਰਾਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਵਇਨ ਅਤਾਅਤਮੂਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਕੁਮ ਲਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਵਾ ਮਨ ਕਾਨ ਮੈਤਨ, ਕਿਆ ਭਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਫਅਹਯੈਨਾਹੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਵਜਾਲਨਾ ਲਹੂ ਨੂਰਨ ਯਮਸ਼ੀ ਬਿਹੀ ਫਿन्नास, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨੂਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਵਜਾਲਨਾ ਲਹੂ ਨੂਰਨ ਯਮਸ਼ੀ ਬਿਹੀ ਫਿन्नास, ਹੁਣ ਇਹ ਨੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਰਦੇ ਮੁਰਾਦ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿਆਈਏ। ਕਮਮ ਮਸਾਲੁਹੂ ਫਿ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਫਰ ਚ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੈਸਾ ਬਿਖਾਰਿਜ ਮਿਨਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜ਼ੁਯਿਨਾ ਲਿਲਕਾਫਿਰੀਨ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ
ਕੁਫਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਲਨਾ ਫੀ ਕੁੱਲ ਕਰਿਅਤਨ ਅਕਾਬਿਰਾ ਮੁਜਰਮੀਹਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਲਨਾ ਫੀ ਕੁੱਲ ਕਰਿਅਤਨ ਅਕਾਬਿਰਾ ਮੁਜਰਮੀਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਲਿਯਮਕਰੂ ਫੀਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਯਾਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ। ਵਮਾ ਯਮਕਰੂਨ ਇਲਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਮਾ ਯਸ਼ਰੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਸਣਗੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਜਾਅਤਹੁਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਾਲੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਨ ਨੂਮਿਨ ਹੱਤਾ ਨੁਅਤਾ ਮਿਸਲਾ ਮਾ ਊਤੀਆ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਸੀ, ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮੁ ਹੈਸੁ ਯਜਅਲੁ ਰਿਸਾਲਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਸੋ ਯਜਅਲੁ ਰਿਸਾਲਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾ ਯੁਸੀਬੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਜਰਮੂ ਸਗਾਰੁਨ ਇੰਦਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਅਜ਼ਾਬੁਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ, ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਮਕरून, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਮਨ ਯੁਰਿਦਿल्लाहु ਅਨ ਯਹਦੀਹੂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਯਸ਼ਰਾ ਸਦਰਹੂ ਲਿਲ ਇਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਵਮਨ ਯੁਰਿਦ ਅਨ ਯੁਜ਼ਿਲਹੂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ, ਯਜਅਲ ਸਦਰਹੂ ਜ਼ਯਕਨ ਹਰਜਾ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੰਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣਾ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਅੰਨਮਾ ਯਸਅਦੁ ਫਿਸ-ਸਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯਜਅਲੁੱਲਾਹੁ ਰਿਜਸ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੁਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾਪਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ।
ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਸਿਰਾਤ ਰੱਬੇ ਕਾ ਮੁਸਤਕੀਮਾ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ। ਕਦ ਫਸਲ ਨਾਲ ਆਯਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇ ਕੌਮੀ ਯਜ਼ਕरून, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਸੀਹਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਹਮ ਦਾਰੁਸਸਲਾਮ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਵਲੀਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵ ਯੌਮ ਯਹਸ਼ੁਰਹੁਮ ਜਮੀਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਯਾ ਮਾਸ਼ਰ ਅਲ ਜਿਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਰਮਾਏਗਾ ਯਾ ਮਾਸ਼ਰ ਅਲ ਜਿਨ, ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਨੋਂ ਕਦ ਇਸਤਕਸਰਤੁਮ ਮਿਨਲ ਇੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਵਕਾਲਾ ਔਲੀਆਉਹੁਮ ਮਿਨਲ ਇੰਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੈਰਤ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬਾਨਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਇਸਤਮਤਾ ਆ ਬਾਜ਼ੁਨਾ ਬੇਬਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਗਨਾ ਅਜਲਨਾ ਲੱਜ਼ੀ ਅਜਲਤ ਲਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਨ ਨਾਰੋ ਮਸਵਾਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅੱਗ ਹੈ। ਖਾਲਿਦੀਨਾ ਫੀਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਸਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਚਾਵੇ। ਇਨ ਰੱਬਾ ਕਾ ਹਕੀਮਨ ਅਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਵੱਲੀ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਕਸਬੂਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਲੂਕ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਮਾਸ਼ਰ ਅਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇੰਸ, ਐ ਗਰੋਹੇ ਜਿੰਨੋ ਇੰਸ, ਅਲਮ ਯਾਤਿਕੁਮ ਰਸੁਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਐ ਜਿੰਨੋ ਇਨਸਾਨੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮ ਯਾਤਿਕੁਮ ਰਸੁਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅਲਮ ਯਾਤਿਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਯੁਨਜ਼ਿਰੂਨਕੁਮ ਲਿਕਾ ਯੌਮਿਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੋਹ ਆ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ੀਆ, ਹਨਫੀ, ਸ਼ਾਫੀ, ਮਾਲਕੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਿਦਨਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ, ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਵਗਰਤਹੁਮੁਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। ਵਸ਼ਾਹਿਦੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਲਮ ਯਕੁਰ ਰੱਬੁਕਾ ਮੁਹਲਿਕਲ ਕੁਰਾ ਬਿਜ਼ੁਲਮਿਨ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। व अहलुहा गाफिलून, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਗਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਵਲਿकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਰੱਬੁਕਾ ਬਿਗਾਫਿਲਿਨ ਅਮਾ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਨ ਯਸ਼ਾ ਯੁਜ਼ਹਿਬਕੁਮ, ਅਗਰ ਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। ਕਮਾ ਅਨਸ਼ਾकुम ਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤ ਕੌਮਨ ਆਖਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਨਮਾ ਤੁਅਦੂਨ ਲਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਮਾ ਅੰਤੁਮ ਬਿਮੁਜਜ਼ੀਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾ ਕੌਮ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨਾਤਿਕੁਮ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਆਮਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਫਸੌਫ ਤਾਲਮੂਨ ਮਨ ਤਕੂਨ ਲਹੂ ਆਕਿਬਤੁ ਦਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਆਖਰਤ ਦਾ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਇਨਹੁ ਲਾ ਯੁਫਲਿਹੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਵਜਾਲੂ ਲਿਲਾਹਿ ਮਿਮਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਨਲ ਹਰਸ ਵਲ ਅਨਆਮ ਨਸੀਬਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚਨਾਚੇ ਫਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਾ ਲਿਲਾਹਿ ਬਿਜ਼ਾਮਿਹਿਮ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾ, ਭਾਵਾਂ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ, ਫਸਲ ਚੋਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਜ਼ਾ ਲਿਲਾਹਿ ਬਿਜ਼ਾਮਿਹਿਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਲਿਸ਼ੁਰਕਾਇਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਿਲਮੂਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਮਾ ਕਾਨ ਲਿਸ਼ੁਰਕਾਇਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਲਾ ਯਾਸਿਲੂ ਇਲੱਲਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਹੁਵਾ ਯਾਸਿਲੂ ਇਲਾ ਸ਼ੁਰਕਾਇਹਿਮ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਸਲਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਚਲੋ ਬੁੱਤ ਛੱਡ ਲੈਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾ ਮਾ ਯਹਕੁਮੂਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम, और इस तरीके दे नाल अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुशरिकीन जेड़े सी उन्हां वास्ते इस गल नूं भी बड़ा कोई खुशनुमा बना दिता, बड़ा कोई चंगा अमल बना दिता कि वह अपनी औलाद नूं कतल कर दिंदे आ, बुतां दे नां दे उत्ते कुर्बान कर दिंदे आ। लेयुरदूहुम, कि इन्हां नूं बर्बाद करन। यानी इस तरह उन्हां दे वो जेड़े शरीक सी उन्हां दे मुतलक जेड़े उन्हां दे नज़रियात बने हुए सी, उन्हां दी वजह तो फिर वो अपने जेड़ा ना वो बच्चों नूं भी कुर्बान कर दिंदे सी। तो ओदी गल इत्थे आ रही है कि इस तरह वो बर्बाद होण वाले यलबिसू अलैहिम दीनहुम, ताकि इन्हां दा दीन जेड़ा ना वो खालिस ना रहे, वो गडमड हो जाए। वलौ शाह अल्लाह मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहता तो इदां नहीं हो सकती सी। फज़रहुम, ये हुण मैं दोबारा दसन की लोड़ नहीं कि अल्लाह चाहता तो इदां नहीं हो सकती सी। अल्लाह ने, ज़ाहिर है शैतान भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना, अल्लाह शैतान पैदा ही ना करता तो फिर टेस्ट वास्ते शैतान पैदा कर दिता। शैतान दा अपनी खराबी सी। तो फरमाया कि वलौ शाह अल्लाह मा फ़अलू, और अगर अल्लाह चाहता तो ये नहीं हो सकता सीगा। फज़रहुम, तो छड़ दो इन्हां नूं, अगर ये इन्हां कम्मां च लगे यार नहीं सुधरदे तो मतलब असल च ये नहीं छड़ दो कि दावत ही देनी छड़ दो। यानी जिहनी अपने आप नूं टेंशन च ले लेना ना, हाँ ये ना होवे। वमा यफ्तरून, और ये जो कुछ करदे आ, जो कुछ झूठ बनदे आ, बनी जान दो। वकालू हाज़िही अनआमुन व हरसुन हिज्र, और ये कहते हैं कि ए जानवर या मुआशी और आ जिहड़ी खेती आ ये ममनू आ। इस तरह दे भी उन्होंने कोई तसवुरात सी। ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, इनू नहीं खा सकता सवाए ओदे कि जिनू असी चाहिए। हुणे समझ लो कि मुशरिकीन मक्का जेड़े सी ना, ये अपने मजहबी राहनुमा सीगे, ते ये मसले मजहबी राहनुमावां ने बनाने हुंदे आ ना। जिद्दां असीं अज कहने दीन दा मसला जिहड़ा असीं किहदे कोल पुछदे आ, साडे दीन दा होएगा तो असीं पुछांगे मौलवी साहब कोलों, तो जेड़ा हिंदू है वह अपने पंडित साहब को पूछेगा, तो ईसाई पादरी साहब अल जाएगा। तो मुशरिकीन मक्का दे मसले कौन दसदा सीगा? वो दसदे सीगे जिन्हां नूं आपां कहने अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन खलफ, ये वड्डे वड्डे अपने वक्त दे समझ लो उस दीन दे हिसाब नाल विगड़ा होया दीन है। कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो नहीं बिगाड़िया, बाद च हौली हौली विगड़ गया, जिवें असीं अल्लाह दा दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हुण हौली हौली बिगाड़ लिया। ਇਹਦੀ बुनियाद ਦੇ ਉੱਤੇ ना फिर वो इदां दे फतवे जारी कर लैंदे सी कि ए फलाना खा सकदा, फलाना नहीं खा सकदा, फलाने वास्ते हराम आ, फलाने वास्ते हलाल आ। व अनआमुन हुर्रमत ज़ुहूरुहा, और कुछ जानवर वो हुंदे सी जिन्हां वास्ते कहंदे सी इन्हां ते सवारी भी हराम है। व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मुल्लाहि अलैहि, व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मुल्लाहि अलैहि, और व इन आमन ला यज़कुरून अस्मुल्लाहि अलैहा, और वो भी जानवर है जिन्हां दे उत्ते सवारी जिहड़ी है वो भी जानवर है जिन्हां दे उत्ते अल्लाह दा नां लेना भी हराम समझदे सी।
कि इन्हां दे उत्ते अल्लाह दा नाम नहीं लेना। इफ्तिरान अलैह, और ये बस झूठ घड़ के इदां दियां गल्लां करदे सी। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, ते जल्दी अल्लाह ताला इन्हां नू बदला देगा, यानी जजा देगा जो कुछ उन्होंने ये गल्लां कड़ियां। वकालू माफी बतून हाज़िहिल अनाम, और वो कहते हैं कि यह जो कुछ भी जड़ा ना वो इन्हां मुआशियां दे पेट दे विच हैगा, खालिसतुल ज़कूरिना। हुण ये भी कोई उन्हां दा फतवा आया सी ना कि बई ए साडे जानवर दे ढिड दे विच, इस जानवर दे पेट दे विच जो कुछ भी है ये साडे मर्दां वास्ते हलाल है, औरतां वास्ते हराम है। व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, और ये हराम है साडियां औरतां वास्ते। व इन यकुन मैतन, व इन यकुन मैता, अगर वो है मुर्दा, यानी ਉਹਦੀ पैदाइश होई तो मरिया, तो फिर कहते सी फिर इनू मरे होए नू मर्द भी खा सकते, औरतां भी खा सकदियां। फहुम फी है शुरका, तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सब शरीक हो जाते सी। सयजज़ीहिम वसफहुम, तो अल्लाह ताला कहता है कि जल्दी अल्लाह ताला जड़ा उन्होंने जजा देगा उन्हां दियां ये बनावटी गल्लां दी, बनाइया हुई बातां जड़ियां इन्हां दी। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक वो हिकमत वाला है और इल्म वाला है। कद खासिर अल्लज़ीना कतलू औलादहुम सफहन, बेशक घाटे विच रहे वो लोग जिन्हां ने अपनी औलाद नू बेवकूफ़ी दे नाल कतल कर दिता, बुतां दे नां दे उत्ते चढ़ा दिता, बेगैर इल्म, बगैर इल्म दे। वहर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, और हराम ठहरा दिता अल्लाह दे रिज़्क नू। ये गल्लां पिछे असीं पढ़ चुके हैं ना कि आ हराम है हलाल है, ते ये अल्लाह दी शरीयत दे मुताबिक नहीं, आपे ही बना के। इफ्तिरान अल्लाह, और चूंकि वो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ भी बनाउंदे सी, ਜਿਹੜਾ भी ये झूठ बनाउंदे सी ना, ਉਹਨੂੰ मनसूब अल्लाह नाल ही करदे सीगे, क्योंकि असल दे विच तो बैतुल्लाह दे मुतवली सी, अल्लाह दे अपने आप नू समझदे सी ना कि असीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे, इस्माईल अलैहिस्सलाम दे नायब हां, उन्हां दी हदायत दे वारिस हां, उन्हां दे ये हदायत दे मरकज़ दे वारिस हां, तो फिर ज़ाहिर है ना तो अल्लाह वाल ही लाउणा पैना। जिवें अज कोई भी गलत मसला कोई दसेगा तो वो ये तो नहीं कहने लगा कि जी ये गलत मैं मौलवी गलत मसला दस के तुहानू जानबूझ के भी गलत दसेगा, तो ये नहीं कहने लगा कि मैं शैतान या दीन दे बरखिलाफ तुहानू मसला दसिया, नहीं, वो कहेगा है दीन दे मुताबिक ही दस रहा। कद जल्लू, ते ओ होए गुमराह, वमा कानू मुहतदीन, ते ना होए ओ हदायत पाउण वाले। इन्हां हरकतां दी वजह तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आयत नंबर 140 तक आप पढ़ लिया, तो हुण अगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त च पढ़ांगे। अल्लाह तो दुआ के अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।